us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son, who speak known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. 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 God is good. All the time. All the time. God is good. And that's his nature. Wow. Are you all happy today to be here? Yes. So, as we are here right now in the presence of the Lord, we are here to praise and thank his name. And we know that God, our God, is a wonderful, loving God. I welcome you all today for the third series of Beatitudes. That is what we are going to be learning today. To be humble, right? And in the same chapter, in Matthew 5, God calls us to be the light and the salt of the earth. परमेश्वर हमें रोशनी और नमक बनने इस दुनिया में बुलाते हैं. So we have the love of Lord in our hearts, I believe, yes? And we have to show it to the world, to everyone around, your neighbors, your friends, your family. And that's what we're going to do. As we take the first song, we'll all dance, sing praise to our God, thanking him for this day, for this life he has given us, for everything. I want everybody to dance and sing.
ने जो जीवन दिया है उसे धन्यवाद करते हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, पर हमारा मसीहा हमें सुरक्षित रखता है। आपका वचन हमें याद दिलाता है कि आप राजाओं के राजा हैं। कोई भी शत्रु का हत्यारा हमें कुछ नहीं कर सकता। काफी, आपका नाम काफी है। Do we believe that? Yes, we believe this, Lord. And as we come here today, Lord Jesus, hear our praises, Lord. Hear our cry, Lord. All this clapping, dancing, singing is our gift offering to you, Lord, as our prayers. And we lift them up to you, Lord. As we take this another song, I want each and every one to mean each and every word that we sing today. दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा।
we take another song saying that प्रभु तेरे आने से हमारी जिंदगी बदल गई है. And I believe everybody who comes here, हम जो भी आते हैं, रेगुलरली आते हैं, हम क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में है. हमने प्रभु का प्यार अनुभव किया है और उनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है. Praise the Lord. Yes, and this is what we're going to say as the song is being sung. मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो. जिंदगी बदल गई.
हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ खुले रखेंगे इस समय। Let us prepare ourselves, our hearts, God, to enter. जैसे आज के शुभ वर्तमान में पेत्र प्रभु के पास जाना चाहता था, पानी पे चल के। वो ठीक से चल रहा था जब भी वो यीशु को देख रहा था, जब भी उसका सारा लक्ष्य यीशु पे था। पर जब भी वो डर गया, वो तूफान की वजह से उसका लक्ष्य हिल गया, वो गिरने पे आ गया। हमारा जीवन भी वैसा ही है। बहुत सारी बाधाएं हैं हमारे जीवन में, पर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है यीशु, सिर्फ और सिर्फ यीशु। इस समय हम उसे पुकारेंगे, यीशु, यीशु।
Praise the Lord. जोरदार तालियां परमेश्वराला. God is good all the time. Hallelujah. Hallelujah. Children, you will sit. Will be happy. Not to sit or go. Go. Then run. Go. Praise the Lord. Hallelujah. तर गेले 2 सोमवार आपण येशूचे धन्य वचन डोंगरावरील प्रवचनावर आपण मनन करत आहोत. वी आर लुकिंग ॲट द Beatitudes from chapter 5 of Matthew. Praise the Lord. And these are the golden rules that God gave, Jesus gave us. Praise the Lord. So wonderful rules that we can really live our Christian life. And these are so famous that not just for Christians and all, but over the world, many people's lives have been changed, transformed, inspired by the Beatitudes of Jesus. Praise the Lord. येशूने दिलेले डोंगरावरचं प्रवचन एवढं प्रख्यात आहे किंवा की अनेक लोकांची जीवनं त्याच्याने प्रभावित झालेली आहे. हालेलुया. आज आपण त्यातील 3रं वचन पाहणार आहोत. We want to see the 3rd beatitude. I didn't get time today for PPT. So in a hurry I made. Praise the Lord. Matthew 5 chapter 5 verse 5. मत्तई 5 वचन 5. जे सौम्य ते धन्य, कारण ते पृथ्वीचे वतन भोगतील. ब्लेसेड आर द मीक, द जेंटल और द हंबल, फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. आणि जसं आपण ते पाहत आहोत, स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल, की जगाच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर ही जी वचनं आहेत, सर्व जी वचनं आहेत, 8 जी वचनं प्रभूने दिलेली आहेत, ती विपरीत आहे. म्हणजे या जगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर ही असं कसं, दिस इज ऑल उलटा, अपसाइड डाऊन. इफ यू सी दिस स्टेटमेंट्स, ब्लेसेड आर द मीक, व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स. म्हणजे धन्य जे नम्र किंवा जे अगदी लीन ते धन्य, ते चांगले, असं कसं. जग काय सांगतं, जे ताकदवर ते चांगले, जे ज्यांच्या हातात ताकद आहे, सत्ता आहे, पॉवरफुल, ते धन्य. आणि आपण सर्व त्यामध्ये आहोत. नन ऑफ अस हिअर वुड लाईक टू हॅव नम्र, लीन, जेंटल. नो, वी मस्ट शो, आय मस्ट शो हू आय एम. अँड द ऑपोजिट ऑफ ह्युमिलिटी इज प्राईड, अहंकार, गर्व. आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ. येस, we are proud, God has created us. त्याचा अभिमान आम्हाला आहे. परंतु या जगामध्ये सुद्धा अभिमान आहे, गर्व आहे. मी कोणतरी आहे, मी असा तसा नाही, मी कोणतरी आहे. आणि म्हणून पहिल्या व्यक्तीपासून, आदमापासून ते आतापर्यंत प्रत्येक आपल्या सर्वांमध्ये ते अंश आहे. देयर इज दॅट ॲडम्स नेचर इन अस, that I am somebody. Praise the Lord. The very first temptation also, eat the fruit, you will be somebody, you become like God. आणि त्या दिवसापासून आपल्यामध्ये पण ते आहे की आपण देवाला पण सोडणार नाही. मला देवासारखं, म्हणजे देवासारखं म्हणजे देवासारखं काय बनायचं आहे मला, ताकदवर. प्रेज द लॉर्ड. पण देव कसा आहे ते आपण ओळखलेलंच नाही. आणि म्हणून येशू काय सांगतो, देव कसा आहे, पण आपण काय घेतलेलं आहे, सैतानाने जे सांगितलं. सैतानाने त्यांना काय सांगितलं, तुम्ही जेव्हा फळ खाल तुम्ही देवासारखे व्हाल. होय, देवासारखे व्हाल, पण कोणत्या बाबतीमध्ये. सैतान काय सांगत होता, व्हॉट वॉज द डेव्हिल टेलिंग देम, इन व्हॉट वे यू गोइंग टू बिकम लाईक गॉड. पॉवर, अथॉरिटी, आय वॉन्ट टू रूल, आय वॉन्ट टू हॅव अथॉरिटी, आय वॉन्ट टू हॅव पॉवर. But that is not the nature of God. Praise the Lord. ते खोटं होतं जे सैतानाने
त्यांना सांगितलं आणि ते फसले. आणि आपल्यामध्ये सुद्धा तो जो आदमाचा भाग आहे तो आपल्यामध्ये मानवी रूपाने आपल्यामध्ये सुद्धा आहे. वी ऑल्सो हॅव दॅट ॲडमिक नेचर इन अस. आय एम ऑल्सो समबडी अँड आय वॉन्ट टू शो एव्हरीबडी आय एम समवन. आय हॅव पॉवर, आय हॅव अथॉरिटी, आय वॉन्ट टू रूल ओव्हर पीपल. मला इतरांवर अधिकार गाजवायचा आहे, इतरांना खाली पाडायचं आहे, मला वर जायचं आहे. हालेलुया. सो Jesus is giving us this golden rule. He says, no, blessed are not the mighty, blessed are not the rich, blessed are not the powerful, but blessed are the meek, the humble, the gentle, सौम्य, लीन, ते धन्य. कारण ते पृथ्वीचे वतन भोगतील. They will inherit the earth. अरे, how will they inherit the earth? What kind of म्हणजे ते आज जर आपण जगामध्ये पाहिलं तर जगामध्ये कोण लोक आहेत? जगामध्ये ताकदवर लोक आहेत, पैसेवाले लोक आहेत. त्यांनी ही पृथ्वी आपण टाकलेली आहे. लीन लोक कुठे आहेत? व्हॉट इज दिस स्टेटमेंट? इट्स ऑल पॅराडॉक्स, इट्स ऑल कॉन्ट्ररी. व्हॉट इज जीसस टॉकिंग अबाउट? येस, बिकॉज दिस इज व्हॉट इज द टीचिंग ऑफ जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर येशूच्या शिकवणुकीमध्ये ना, द टीचिंग्स ऑफ जीसस, एज आय सेड, व्हेन वी लुक ॲट आय वॉन्ट टू बिकम लाईक गॉड. येस, वी आर सपोज टू बिकम लाईक गॉड. इन व्हॉट वे? परमेश्वराला पण त्याची इच्छा आहे की आपण त्याच्यासारखं बनावं, पण कोणत्या बाबतीमध्ये? आणि येशूने ते सांगितलेलं आहे मत्ते 11:29, मॅथ्यू 11:28. ही सेड, लर्न फ्रॉम मी. देवासारखं बनायचं आहे, माझ्याकडून शिका. परमेश्वर कसा आहे? माझ्यासारखं बना. मी जसा आहे ना, माझ्याकडून शिका. काय शिका? दिस द ओनली प्लेस इन द एंटायर बायबल. बायबलमध्ये एकच ठिकाण असं आहे जिथे येशूने म्हटलं आहे माझ्याकडून काहीतरी शिका. प्रेज द लॉर्ड. लर्न फ्रॉम मी. दिस सेंटेन्स कम्स ओनली वन्स इन द बायबल, which Jesus says, learn from me. What to learn? To become like God. How? What to become? I want to become like God. Yes. सेम थिंग वॉट डेव्हिड टोल्ड. तुम्ही खाल, तुम्ही देवासारखे बना. पण ते देवासारखं बनणं चुकीचं होतं. व्हॉट इज द राईट? बिकमिंग लाईक गॉड. टेक माय योक अपॉन यू अँड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आय एम जेंटल अँड हंबल इन हार्ट अँड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर युअर सोल. हालेलुया. तर माझ्याकडून काय शिका? मी लीन आणि नम्र आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मी जो मनाचा सौम्य आणि लीन आहे, त्या माझे जो आपणावर घ्या आणि माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवांना विसावा मिळेल. प्रेज द लॉर्ड. लर्न फ्रॉम मी. एक गोष्ट जर, आणि ती इतकी महत्वाची आहे म्हणून येशू म्हणतो, what does Jesus say? It is remarkable that among all his divine attributes, Jesus specifically invites us to learn his humility. He wants us to learn a lot of things, but this is what he emphasizes: learn from me. He did not say learn from me because I am powerful. माझ्यासारखं ताकदवर बनायचं तुम्ही शिका. Learn from me because I am wise. मी कसा बुद्धिमान आहे, ज्ञानी आहे, ते शिका. नाही. Instead he said, learn from me, for I am gentle and humble of heart. Praise the Lord. And here the promises, त्याला जोडून काय प्रॉमिस आहे? You will find rest for your soul. शांती हवी आहे, नम्र बना, शिका माझ्याकडून आणि तुम्हाला शांतीचा अनुभव येईल. Praise the Lord. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Praise the Lord. नम्रता म्हणजे स्वतःला तुच्छ लेखणे नाही, तर स्वतःबद्दल कमी विचार करणे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू असं म्हणत नाही की नम्रता म्हणजे तू स्वतःला कचरा किंवा काहीच कामाचा नाही, युजलेस. मी काहीच करता येत नाही, मला काही जमत नाही, तुम्ही शाणे, मी वेडा. नो नो, दॅट इज नॉट द मिनिंग ऑफ ह्युमिलिटी. दॅट इज फॉल्स ह्युमिलिटी. सम पीपल हॅव दॅट ह्युमिलिटी. त्यांना वाटतं की मी असं बोललो ना की मला काही जमत नाही, मला काय, मी वेडाच आहे.
नो नो, दॅट इज युअर इन्सल्ट. युअर इन्सल्टिंग युअरसेल्फ. ते स्वतःचा तुम्ही अपमान करता. प्रभूने कधीच सांगितलं नाही की तुम्ही स्वतःला तुच्छ माना. पण खरी नम्रता काय आहे? खरी नम्रता आहे की मला माहित आहे मी कोण आहे, तरी सुद्धा मी स्वतःला तो सन्मान देत नाही. प्रेज द लॉर्ड. I know that I am better than 10 people in this place. I know, but yet I think about myself less. I don't boast about myself. I don't show off. That is humility. Hallelujah. कधी कधी लोक सांगतात मी नम्र किती आहे बघा. ते सांगायची गरज नाही. Talk about yourself less. Think of yourself less. That is humility. Praise the Lord. It is recognizing that every gift, talent, achievement, blessing comes from God. It is meant to bring glory to Him. Hallelujah. प्रभूने मला दान दिलेले आहे, कौशल्य दिले आहे, बुद्धी दिलेली आहे, परंतु माझ्या गौरवासाठी नाही, तर त्याच्या गौरवासाठी. मी जणू काय माझं प्रदर्शन करत नाही. तर हे सर्व मला दिलेलं आहे, परंतु नम्रतेने मी ते देवाच्या गौरवासाठी वापरतो. माझा सन्मान, मला गौरव, मला लोकांनी वाहवा करायची म्हणून मी ते प्रदर्शित करत नाही. दॅट इज ट्रू ह्युमिलिटी. Humility is one of the most important virtues in the Christian life because it attracts 3 गोष्टी. It attracts God's grace. याकोब आपल्याला सांगतो त्याबद्दल की कृपा मिळते. Praise the Lord. नम्रतेमुळे यू अट्रॅक्ट. किती फायदा आहे की याकोब आपल्याला 4 मध्ये सांगतो की इट अट्रॅक्ट्स गॉड्स ग्रेस. प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम प्राइड. गर्विष्ठ होण्यापासून आपलं संरक्षण करतो नम्रता. अँड मेक्स अस मोर लाईक क्राइस्ट. हालेलुया. इन अदर वे मेक्स अस मोर लाईक गॉड. नम्रता आपल्याला देवासारखं बनवतं. कारण ही एक गोष्ट आहे जी परमेश्वर म्हणजे देव आणि सैतानामध्ये जर एक फरक काय आहे तर सैतानामध्ये गर्व आहे. प्रेज द लॉर्ड. सैतान का पडला म्हणजे तो आपण त्याला लुसिफर म्हणतो. तो का सैतान झाला आणि का पडला? एका गोष्टीमध्ये गर्व. प्रेज द लॉर्ड. सो हिज मार्क इज प्राइड. व्हॉट इज द मार्क ऑफ गॉड? Humility. Praise the Lord. Praise the Lord. So, humility attracts God's grace. ना, जर आपण नम्र आहोत तर देवाची कृपा आपल्याला लाभेल. परिपूर्ण भरपूर कृपा आपल्याला अनुभव करता येईल. अहंकारापासून आपला बचाव होईल आणि आपण अधिक देवासारखे बनू. Praise the Lord. Wonderful example of Abraham and Lot, and it is mentioned in Genesis 13:8-15. We don't have much time, but so God told Abraham, leave your country, your family, everything, तुझं घर दार सर्व सोड आणि अशा भूमीकडे जा जिथे मी नंतर तुला दाखवीन. Praise the Lord. आणि अब्राहम निघाला. Abraham left. Obedient. God, okay. And while they were on their way, ते थांबत होते. त्यांच्याकडे खूप मेंढरे होती. Lot of sheep, shepherds, and nephew, his nephew was with him, and their herds started growing. त्यांची जी मेंढरं होती वाढू लागली आणि त्यांनी पाहिलं की अब्रामची मेंढरं आणि लॉटची मेंढरं आहेत, त्यांच्यासाठी चारा आता भरपूर नाही. मग त्यांनी काय निर्णय घेतला? ते डिसाइडेड, ओके, we don't have enough pastures to feed, to graze our sheep. So what we will do? We will part ways. And what that Abraham told Lot. Now you see, look at the entire land, all sides. And if you go to the left, I will go to the right. Praise the Lord. तू निवड कर, तुला कोणती जागा हवी आहे आणि मग तू जी निवडशील पहिला तू निवड कर, नंतर मी निवड. प्रेज द लॉर्ड.
नाव अब्राहम वॉज द अंकल ना, म्हणजे अब्राहम मोठा वयाने. परमेश्वराने जो संदेश दिला होता तो कोणाला दिला होता? अब्राहमला. लॉट त्याचा भाचा नेफ्यू, तो फक्त त्याच्याबरोबर चालला होता. तरी सुद्धा आपण पाहतो अब्राहम्स ह्युमिलिटी, प्रेज द लॉर्ड, नम्रता. तो मोठा आहे, म्हणजे काका आहे, ही इज एल्डर, परंतु तरी तो काय करतो? लॉट भाच्याला सांगतो तू पहिला निवड. प्रेज द लॉर्ड. आणि लॉटने काय निवडलं? लॉट सॉ द ग्रीन पॅस्चर्स, सॉडोम, गोमोरा and the entire green pastures. त्याला वाटलं वा सुंदर. दिस इज ह्युमन नेचर. हालेलुया. हा आपला स्वभाव आहे की आपण जगाच्या गोष्टीकडे पाहतो. आणि त्याने बघ सुंदर, भरपूर चारा आहे आणि माझ्या मेंढरांसाठी. त्याने विचार नाही केला की नो यू आर एल्डर, तू मोठा आहेस, तू पहिला निवड, तू मला घेऊन आला, तू पहिला निवडलं पाहिजे. नाही, स्वार्थ. तर त्याने निवडलं. अँड अब्राहम सेड ओके यू गो दॅट साइड. अँड वेन लॉट हॅड चोजन, तो ती जी कृती, नम्रतेची कृती, दॅट ऍक्ट ऑफ ह्युमिलिटी, वेन गॉड सॉ, द बायबल सेज वेन गॉड सॉ, humility allowed Abraham to trust God rather than insist on his own rights. Praise the Lord. अब्राहम म्हणू शकला असता की नाही, पहिला माझा अधिकार आहे, पहिला मी निवडणार, मग काय उरलं ते तुला. नाही. This act of God, and then after Lot departed, the Lord spoke to Abraham. लॉटने निवड केली, तो निघून गेला. And then what God said, see, wonderful. Lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, westward, for all land which you see, I will give to you and your descendants forever. Praise the Lord. नम्रतेचा आशीर्वाद. आपल्याला कधी कधी वाटतं मी नम्र झालो, इतरांना चान्स दिला, आता मला काय मिळणार? मॅडनेस. मॅडनेस. आय हॅव द राईट, I should get first, I should get the better, I should get the first place. This is madness to give others chance. Maybe human terms, Lot must have laughed. मनामध्ये लॉट जो होता त्याने हसला असेल, वेळा आला काय मिळणार, मी सर्वश्रेष्ठ ते मी घेतलेला. बट गॉड वॉज लुकिंग. दिस इज वंडरफुल की आपण जेव्हा नम्रतेची कृती करतो तेव्हा परमेश्वर पाहत असतो. हालेलुया. इट इज सेड द लॉर्ड वॉज लुकिंग ऑल द टाइम. परमेश्वर अब्राहमच्या कडे पाहत होता की तो कसा या स्थितीला हाताळणार आहे. हाऊ इज गोइंग टू हँडल दिस थिंग. अँड ही वॉज सो इम्प्रेस्ड. ही सेड लुक ऑल ओव्हर, नॉट जस्ट ईस्ट और वेस्ट. ही सेड ईस्ट, लुक ईस्टवर्ड, south, north, west, all this land I will give you. Praise the Lord. When Abraham gave up his rights, God gave him a promise. Hallelujah. हे देवाचं कार्य करण्याची पद्धती आहे. नम्र ते धन्य. नम्र झाला काय फायदा झाला? नम्र झाला म्हणून त्याला देवाने एक आशीर्वाद दिला, प्रॉमिस. वन ऑफ द लेसन्स इन स्क्रिप्चर्स दिस, whenever we trust God enough to humble ourselves, God honors that faith. Praise the Lord. And what was the promise? See future what happened. Lord ने निवडलं, पण तो आशीर्वाद त्याच्यासाठी शाप बनला. Praise the Lord. लॉटला वाटलं की त्याने मस्त निवड केलेली आहे, पण कालांतराने after some time he saw that his blessing, that land became a curse. सौदोम आणि गमोराचा नाश झाला आणि ती भूमी, the descendants of Lot became Moabites and Ammonites. The descendants of Abraham became the nation of Israel. Praise the Lord. आणि इस्रायल तोच देश आहे, तिथेच तोच देश आहे ज्यामध्ये आता आपण पाहतो ना, सौदोम, गोमोरा, ते सर्व त्या जातीमध्येच आहे. प्रेज द लॉर्ड.
inherit. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. म्हणजे पृथ्वीच्या दृष्टीने पाहिलं, if you look at the earthly view, God kept His promise. God kept His promise. You are humble, you will inherit the promised land. Hallelujah. The promised land, earthly land, was given to him. History reminds us that God's promise endured. Abraham's blessing was built upon self-promotion, not built on self-promotion, but upon faith, humility before God. Praise the Lord. Jesus taught the same principle when He said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Matthew chapter 5:5. आज आपण पाहत आहोत. Ultimately, the greatest inheritance, what is the earth? Is not earthly territory, but the eternal promised land, the kingdom of God. Hallelujah. म्हणजे जेव्हा येशू सांगत आहे, म्हणजे जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो की शब्दाशः ऍक्च्युअली अब्राहम humbled and God gave him Israel, the promised land, and through him came the promised people inheriting the promised land. Hallelujah. But Jesus is saying, you are humble, you will promise the eternal land. सार्वकालिक जीवन, सार्वकालिक भूमी, eternal, not the earthly territory, but eternal promised land will be yours when you are humble here. Hallelujah. Humility prepares our hearts for heaven because it teaches us to depend on God rather than ourselves. Praise the Lord. तर जगाच्या दृष्टीने वेळा पण आहे की माझ्याकडे सत्ता आहे, मी निवड करू शकतो, मला ते स्थान मिळालं पाहिजे, परंतु teaches us to depend on God. मी करू शकतो, परंतु तरी सुद्धा मी नम्र होतो, मी दुसऱ्यांना देतो ना, पुढे करतो, कारण मला माहिती की परमेश्वर मला दे. हालेलुया. ज्याप्रमाणे अब्राहमला ती भूमी, ते वतन परमेश्वराने दिलं, तसं जेव्हा आपण नम्र होतो आणि इतरांना, ठीक आहे माझा हक्क आहे तरी सुद्धा तुला देतो, परमेश्वर आपली गरजा पूर्ण करतो. हालेलुया. So it is wonderful, my brothers and sisters, depending on God. सुंदर म्हणजे आपण ते अनुभवलं पाहिजे. I have so many times experienced dependence on God and how God lavishly blesses you. Hallelujah. I could have done so many things in my life, so many opportunities, so many things, but when I said no, I still prefer to depend on God. I have capacity, capability to do things. मी बिझनेस करू शकलो असतो, मी हे करू शकलो असतो, मी डिझायनिंग, मी हे ते करू शकलो असतो, परंतु नाही, मला प्रभू, मला तुझ्यावर अवलंबून राहायचं. And I have seen how God blesses you, gives you more than you can expect. Hallelujah. मोसेसचे सुद्धा सुंदर उदाहरण आहे ना, wonderful example. And he's, according to the Bible, it says that now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Praise the Lord. Ganana 12:3, Numbers 12:3. This is what God says about him. That there was no man like Moses on the face of the earth. Why God considers him as the most humble person? सर्वात नम्र व्यक्ती का? कारण त्याच्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये, म्हणजे जेव्हा परमेश्वराने निवड केली मिस्र देशातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी, इट सेज दॅट ही नेव्हर एव्हर फॉट विथ एनीबडी. प्रेज द लॉर्ड. तो लीडर होता, त्याला परमेश्वराने नेतृत्व करण्यासाठी, आणि तो परमेश्वराचं ऐकत असे आणि तो जाऊन लोकांना सांगत असे. पण त्या संपूर्ण 40 वर्षाच्या प्रवासामध्ये त्याने कधीच लोकांशी, म्हणजे ही नेव्हर एव्हर फॉट, आर्ग्यूड, भांडण नाही केलं. प्रेज द लॉर्ड. ते कितीतरी त्याला, म्हणजे एवढा त्याला अपमानित केलं असेल त्या संपूर्ण प्रवासामध्ये. त्या इस्रायली लोकांनी कितीतरी वेळा त्याला अपशब्द, त्याच्यावर ना, तू आम्हाला कशाला आणलं, मारायला आणलं का, आम्ही तिकडे बरे होतो, आम्हाला हे नाही ते, तक्रार.
आणि त्या सर्व करतो नम्रपणे तो ऐकत असे आणि देवाकडे जाऊन सांगत असे, प्रभू. आणि परमेश्वर एका ठिकाणी सांगतो, मी त्यांचा नाश करतो. आता एवढे कटकट आणि एवढं तक्रार करणारे लोक ना, मी एक काम करून त्यांना सर्वांना मी नाश करतो. आय डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ देम अँड मोसेस आय विल मेक यू अ ग्रेट नेशन. मी तुझंच एक राष्ट्र बनवतो. आणि वाव, किती सुंदर ऑफर प्रभू, लवकर कर, मारून टाक सगळ्यांना आणि मला मोठं कर, माझ्याद्वारेच ना तू नवीन पिढी सुरू कर. नो, बट मोसेस सेड, नेव्हर नेव्हर, प्रभू कधीच असं करू नको, डोंट डू. कारण लोक तुझ्याबद्दल काय बोलतील. तू ह्यांना मिश्र देशातून बाहेर काढलं आणि सर्व इथेच नाश केला, वतनभूमी काही मिळाली नाही, तुझं नाव बदनाम होईल. युअर नेम लॉर्ड विल बी टार्निश्ड. डिस्ट्रॉय मी, बट त्यांना तू नेम. प्रेज द लॉर्ड. माझा नाश कर चालेल, पण त्यांना, म्हणजे एवढे तक्रार आणि एवढे त्रास देणारे लोक त्याच्या जीवनामध्ये होते, पण त्यांनी कधीच त्यांच्या विरुद्ध तक्रार किंवा ना त्यांना शाप किंवा त्यांच्या वाईट बोललं नाही. प्रेज द लॉर्ड. Moses did not constantly defend himself. He did not fight for recognition. He did not seek revenge and criticize. Instead, he trusted God to vindicate him. Praise the Lord. True humility is trusting God to be your defender. प्रभू, ते लोक मला असं म्हणतात, ते असं म्हणतात, मी त्यांना तर देतो उत्तर, आय विल गिव्ह देम नाइसली. नो, प्रभू कर ना, काहीतरी तू कर. मी तुला सांगतो असं, यू डिफेंड मी, यू शो देम दॅट यू आर नॉट लेफ्ट देम, यू आर नॉट फोरसेकन, यू शो देम यू केअर फॉर देम. ओके, मी उद्यापासून आकाशातून अन्न टाकेन, मी पाणी काढेन. God defend. Let God defend us. As what is humility? Do not argue. Do not fight. Wait for God to show and defend you. परमेश्वर तुमच्या वतीने बोलू दे. ही नम्र व्यक्तीचं चिन्ह आहे. Many battles that exhaust us today come from insisting our rights, protecting our reputation and demanding our way. असंच मी सांगितलं असंच, आणि आपण पूर्ण ताकद जोर लावून सर्व काय करतो, कशासाठी? माझा मुद्दा पटवण्यासाठी. But a humble person will say, God, you speak. Moses teaches us that humility rests in God's justice rather than human approval. So as I told you, James 4:6, humility attracts God's grace. Why it is so necessary to be meek, humble, gentle? This attribute, this attitude attracts God's grace. See how it says, James, God opposes the proud but gives grace to the humble. Hallelujah. Very, very clear. Very clear. This side or that side. या बाजूला किंवा त्या बाजूला, मध्ये काही नाही. अहंकार, गर्व आहे, परमेश्वर तुम्हाला ढकलून बाहेर काढेल. Get out. Opposes. चलो भाग जाओ, हटो. That is how God treats proud. That is how God treated the devil, Satan. अहंकार आला, धक्का मारून त्याला स्वर्गातून खाली टाकला. Praise the Lord. प्रत्येक अहंकार म्हणजे गर्विष्ठ माणसाला परमेश्वर धक्का मारून बाहेर काढतो. Praise the Lord. He hates. बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, God hates. परमेश्वराला कशाची चीड असेल तर ते गर्विष्ठपणा, अहंकार. Praise the Lord. Opposes the proud. निषेध करतो त्या अहंकारी व्यक्तीचा. But gives grace. Hallelujah. Gives grace to the humble. तो धावून येतो तुमच्याकडे, नम्र व्यक्तीकडे परमेश्वर धावून येतो. अट्रॅक्ट्स, परमेश्वराची उपस्थिती, परमेश्वर तुमच्या जवळ धावत येतो. We have to choose what we want. Humility is not merely a virtue, it is a pathway of receiving God's grace. Jesus said, that's why meek, if you are meek, you are blessed.
because you will attract God's grace. देवाची कृपा तुम्हाला लाभत राहील. आणि हा एक मार्ग आहे, पाथवे. इट इज नॉट जस्ट अ ॲटिट्यूड और अ कॅरेक्टर टू कल्टिवेट. हे चांगलं आहे असं म्हणा झालं पाहिजे, नाही. तो एक मार्ग आहे देवाची कृपा आपल्या जीवनामध्ये सतत येण्यासाठी. प्राइड लीड्स पीपल अवे फ्रॉम गॉड बिकॉज इट क्रिएट्स सेल्फ रिलायन्स. मी स्वतःवर निर्भर राहतो, ते अहंकाराचं चिन्ह आहे. ह्युमिलिटी लीड्स पीपल टुवर्ड्स गॉड बिकॉज इट क्रिएट्स डिपेंडन्स अपॉन हिम. प्रेज द लॉर्ड. A humble heart is teachable, correctable, and open to God's leading. Humility protects us from many sins, keeps us aware of our need for God's mercy and strength. नम्रता आपलं संरक्षण करते. अनेक पाप, अनेक चुकीची कृती करण्यापासून, अनेक चुकीचे निर्णय घेण्यापासून नम्रता आपलं संरक्षण करेल. प्रेज द लॉर्ड. If you are humble, you are protected because you will not do blunders. Many of the blunders, many of the mistakes, many of the wrong decisions and choices happen because we feel, I can do. Why I should ask anybody? I know everything. I'll do. Nothing will happen. All this is pride, and this will lead us to sin, to downfall. Praise the Lord. But when I say, Lord, I am confused, I don't know, Lord, help me, Lord. प्रभू मी हाताळू शकत नाही, मला जमत नाही, प्रभू मला तुझी गरज आहे. I depend. God's grace flows. Hallelujah. And you will avoid making mistakes. The more humble we become, the more grace God pours into our lives. Jesus Christ is the greatest example. Praise the Lord. तर अब्राहम आपण पाहिला, त्याची कृती नम्रतेची. मोशे नम्र, कुठल्या प्रकारचं आक्रोश नाही. मी सत्ता, मी लीडर आहे, मी नेतृत्व करणार आहे, तुम्ही कोण मला विचारला, मी सांगितलं आहे का ना. हंबल, लेड, एकही आवाज नाही. आणि येशू सर्वात श्रेष्ठ उदाहरण. फिलिपियन्स पत्र 2:5 ते 8. Philippians chapter 2:5-8. Though he was in the form of God. See the humility of Jesus. How much he humbled. Being in the form of God, he emptied himself, taking the form of a servant, becoming obedient to the point of death even to the cross. Praise the Lord. किती टप्पे आहेत पहा नम्रतेचे. See the levels of humility. One with God, became human, became a servant, endured death, and death also, death सर्वात तुच्छ मरण, death on a cross. एवढं पातळी खाली उतरणे कोणीच या जगामध्ये आजपर्यंत नाही. Praise the Lord. God becoming man. समज काही साधारण गोष्ट नाही. असं कधीच तुम्हाला वाचण्यात येणार नाही. There is no अवतार इज डिफरंट. अवतार घेतला. अवतार म्हणजे काय असतो? देव खाली येतो, देवाच्याच रूपात अवतार घेतो. बट जीसस वॉज इन्कार्नेटेड. ही बिकेम 100% ह्युमन. प्रेज द लॉर्ड. 100% ह्युमन. Helpless. He was there in the manger, poor, helpless. That is called humility. Praise the Lord. Took the form, emptied himself, taking the form of a servant. Taking the form म्हणजे he could choose. Why? I can come as mighty as I am. मी आहे तसंच मी पृथ्वीवर जातो ना. अवतार, त्याला बोलतो अवतार नाही. इन्कार्नेटेड. ही बिकेम म्हणजे तो जेव्हा 2000 वर्षापूर्वी तो चालत होता ना, त्याला बघून कोण हा देव, देवाच पुत्र, त्याला मारा आहे, वेडा झालाय. That's what they said. Nothing in him resembled that he was God. Ordinary human being. Praise the Lord. Even that was not enough. On the Last Supper, he started washing slaves. You will not understand this.
but you must go back in time that it was the lowest work a slave could do. Praise the Lord. सर्वात म्हणजे घाणेरडं काम त्या काळामध्ये म्हणजे ते धुळीचे रस्ते, तिथे सर्व ते उंटांचं घाण, घोड्यांची घाण, त्या रस्त्यावर अशा रस्त्यावर चालून जेव्हा लोक यायचे तेव्हा तिकडे एक डास असायचा दरवाजावर, ते घाणीने त्या माखलेले ते पाय त्या डासाने धुवायचे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अजून तुच्छ कोणतंच काम नव्हतं. जीसस डिड दॅट. द मोस्ट लीस्ट हम्बलेस्ट वर्क. प्रेज द लॉर्ड. करायची गरज होती का? तिथे असं लिहिलेलं आहे, इट इज रिटन देअर नोईंग ना, त्या शेवटच्या भोजनाच्या वेळेत बायबल असं लिहिले, नोईंग who he was and where he had come from, he got up from the table and started washing their feet. Praise the Lord. Knowing who he was and where he had come from. म्हणजे असं नाही मी पूर्ण मनुष्य आहे, मला काय त्याची भान नाही. नाही, त्याला भान होतं. तो देवाचा पुत्र आहे हे सर्व त्याला ठाऊक आहे. तो कुठून आलेला आहे, कुठे जाणार त्याला सर्व माहित आहे. असं जाणत असताना तो उठला, भोजनाच्या त्या टेबलवरून तो उठला आणि आपल्या शिष्यांची काळजी केली. बिकेम सर्वंट, स्लेव, अँड देन एक्सेप्टेड डेथ. आपण सर्वच मरतो, अनेक लोक मेलेले आहेत, पण सर्वात तुच्छ मरण रोमी लोकांच्या आधारे द वर्स्ट डेथ. व्हॉट इज द वर्स्ट डेथ? म्हणजे जो व्यक्ती क्रूसावर मेला आहे ह्याच्यापेक्षा बेकार माणूस कोणच नाही. म्हणजे याला जगणे काय, याला जेल बिल नाही, याला चपक्याचे फटके पण नाही. ह्याने अशी कृती केलेली आहे की याला जगायचं नाही एक दिवस सुद्धा. प्रेज द लॉर्ड. वर्स्ट डेथ म्हणजे लाईफ टाईम इम्प्रिझनमेंट किंवा 39 फटके मारा आणि सोडा किंवा काहीतरी क्रूर शिक्षा, त्या हात कापा, पाय कापा. नाही, हा माणूस जगण्याच्याच लायकीचा नाही. ही इज नॉट वर्दी टू लिव्ह ओनली, ही मस्ट डाय. सर्वात बेकार मरण. दॅट ही. प्रेज द लॉर्ड. दॅट इज द ह्युमिलिटी ऑफ जीसस. Jesus was fully God, that he willingly became a servant. He washed the feet of disciples. He served those who could never repay him back. He endured rejection, suffering, and the cross of our salvation. Humility did not diminish his greatness, it revealed it. Praise the Lord. आणि मग पुढे फिलिपियर्स पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे, म्हणून परमेश्वराने त्याला उंच केले आणि स्वर्गात पृथ्वी खाली सर्वात मोठं नाव ते त्याला दिलं. प्रेज द लॉर्ड. Greatness, because he humbled, God raised him up. Humility is not weakness, humility is strength under control. The strongest person is not the one who demands to be served, but the one who chooses to serve. Nice example, नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला अनेक वर्ष तुरुंगात होते आणि त्यांच्याबद्दल असं लिहिलेलं आहे की एक दिवशी काही काळानंतर त्यांचं जेलमधील जो कारावास संपला. He finished his jail term and then he came out. He was elected the president of Africa. आफ्रिका देशाचे ते प्रेसिडेंट झाले आणि एके दिवशी ते आपल्या म्हणजे ऑफिसमध्ये होते तेव्हा त्यांनी पाहिलं एका व्यक्तीला. त्यांनी ओळखलं त्याला आणि त्यांनी सांगितलं की त्या व्यक्तीला बोलवा आणि मला त्याच्यावर बसून चहा प्यायचा आहे. आणि जेव्हा तो व्यक्ती आला त्यांच्याबरोबर तिकडे बसला आणि तो कापायला लागला. त्याला घाम सुटला आणि त्याला कापायला लागला भीतीने. आणि तो कोण व्यक्ती होता तर नेल्सन मंडेलाने त्याला ओळखलं आणि त्या व्यक्तीने सुद्धा त्याला ओळखलं. तो व्यक्ती तो शिपाई होता ज्याने त्याच्यावर नेल्सन मंडेलावर त्या जेलमध्ये अत्याचार केला होता आणि तो त्याच्यावर लघवी करायचा नेल्सन मंडेलावर. एवढं अशी वागणूक दिल्यानंतर तोच नेल्सन मंडेला जेव्हा बाहेर येतो पण राष्ट्रपती बनतो आणि त्याला वाटलं की आता संपलं, आता हा माझी काय वाट लावणार,
he will now take revenge. But we see humility. Blessed are the humble. नेल्सन मंडेलाने काय केलं? त्याला सांगितलं की आणि माझ्यावर बस. And he gave him the not the treatment that he deserved, but a royal treatment. Praise the Lord. That is humility, the power. Humility is not weakness; it is strength under control. झाड, ज्या झाडाला फळ नाही, आपण गर्व काय असतं? जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काही फळ नाही तेव्हा गर्व. पण ज्या झाडाला फळ आहे ते झाड खाली बघतो. Praise the Lord. A fruitful man, a man full of fruits will always be humble. Praise the Lord. But if you have nothing, no fruits, there will always be pride. कशी लांब उभे राहणार. But no use. त्याच्यावर काही लागत नाही. So finally, some two quotes. Saint Augustine. It was pride that changed angels to devils. अहंकार असा आहे जे स्वर्गदूत देवदूतांना सैतान बनवतं. इट इज ह्युमिलिटी दॅट मेक्स मेन एंजल्स. प्रेज द लॉर्ड. नम्रता साधारण व्यक्तींना देवदूत बनवतं. मदर तेरेसा म्हणतात, इफ यू आर हंबल नथिंग विल टच यू, नायदर प्रेज नॉर डिस्ग्रेस. सुंदर वचन ना, की जर तुम्ही नम्र आहात, कोणी तुमची प्रशंसा केली, काहीच तुम्हाला फरक पडत नाही. आणि कोणी तुम्हाला काही दोष किंवा अपमान केला तरी तुम्हाला फरक पडणार नाही. इट्स सच अ वंडरफुल क्वालिटी. प्रेज द लॉर्ड. की तुम्हाला लोक चढवतात, अरे काय तुम्ही मस्त ते काहीच फरक पडणार. नम्र व्यक्तीला काहीच डझंट टच. And if somebody insults you, puts you down, spoils your name, does anything, doesn't matter. Praise the Lord. Both things will not affect you. So it's such a wonderful character. A humble person is not controlled by applause or criticism because their identity is rooted in God. Praise the Lord. God is good and all the time. Praise the mighty God. Blessed are the meek, they will inherit the earth. धन्य जे दीन, blessed are the meek, जे नम्र आहेत ते धन्य, कारण ते पृथ्वीचा उपभोग करतील. They will inherit the earth. So brothers and sisters, आज आपण ऐकलेलं आहे नम्र, कारण हेच खरा मार्ग आहे, नम्रता. This is the pathway that Jesus wants us to take. आणि सुरुवातीला बंधू बोलले ना की ह्युमिलिटी इज नॉट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस, बट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, की स्वतःविषयी कमी विचार करणे. नम्र व्यक्ती दुसऱ्यांचा विचार जास्त करतो, स्वतःचा नाही. अहंकार व्यक्ती स्वतःचाच बघत असतो, माझं. नम्र व्यक्ती दुसऱ्यांना प्राधान्य देतो, दुसऱ्यांचे हित पाहतो, येशूप्रमाणे दुसऱ्यांचे हित पाहतो. तर आपण प्रिय बंधू, आपल्यामध्ये खूप आपल्या पापी स्वभावामुळे आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये खूप अशी गोष्ट आहे ज्यामुळे आपण अहंकार आहे, आपल्याला वाटत सुद्धा नाही, आपल्याला कळणार नाही, परंतु आपल्यामध्ये अशा गोष्टी आहेत की आपल्याला ते वाईट वाटलं. आय फेल बॅड अबाउट दॅट. इगो, माय आय सेड दॅट, माझा ऐकला नाही. आणि खूप असा आपल्यामध्ये असे आहेत जे आपल्याला अहंकार आपल्यामध्ये दाखवत असतं. परंतु येशू आपल्याला सांगत आहे, लर्न फ्रॉम मी, आय एम हंबल. लेट अस ऑल स्टँड अँड कम बिफोर द लॉर्ड अँड प्रे फॉर द ग्रेस ऑफ ह्युमिलिटी. की प्रभू मला नम्र बनव, मेक मी हंबल. मला प्रभू नम्र बनव, मला नम्र बनव. Let us say, Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me.
Have mercy on me. I am a sinner. I am a sinner. Have mercy on me. Have mercy on me. प्रभू मला नम्र बनव. आपण प्रिय बंधू भगिनीनो नम्र होऊन येऊया आणि आपला अहंकार प्रभू चरणी आपण ठेवूया. Let us ask the Lord to make us humble like Jesus. Though he was God, he became He knew he was God, but he humbled himself and took the form of a servant. He forgot. He did not. What is humility? Humility is thinking less of yourself and more about others. प्रभु आम्हाला नम्र बनाओ. Make us humble. Make us humble. Jesus, touch me and heal me. Touch me, dear Lord Jesus, and heal me. प्रभू मला स्पर्श कर आणि मला पवित्र बनव. मला तुझ्यासारखे बनव. मला नम्र बनव. Let us ask the Lord to come and heal us. Come and heal me. And heal me of what? First and foremost, heal me of my pride. माझ्यामध्ये जे अहंकार आहे त्यापासून प्रभू मला बरे कर. Because of our pride and ego, fights happen. Because of our pride and ego, relationships break. आणि शेवटी आपण तो झाड पाहिला. एक झाड असतो जे खाली वागतो आणि त्यावर फळ येतात आणि दुसरा झाड आहे जे वर 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 जात असतं परंतु त्याच्यावर फळ नाही. मी कसा आहे? मी वागतो का? मी वागतो का? डू आय बेंड? John the Baptist said that he must increase, I must decrease. मी तो नव्हे. जेव्हा त्याला लोक येऊन म्हणायचे की तू कोण आहेस, त्याच्याकडे संधी होती की तो म्हणू शकला असता होय तो मी आहे, पण तो म्हणतो तो मी नव्हे. इट्स नॉट मी. डोंट गिव्ह दिस क्रेडिट टू मी. आय डोंट डिझर्व दिस क्रेडिट. आय एम नॉट वर्दी इवन टू अनटाय द सॅडल ऑफ हिज फीट. त्याच्या पायातले बंधन सोडण्यासाठी सुद्धा मी पात्र नाही. स्वतःला त्यांनी अगदी दीन बनवलं. आपण सुद्धा जॉन द बॅप्टिस्ट प्रमाणे, येशू प्रमाणे, कारण त्यांच्यावरच कृपा केली जाईल जे इतरांना महत्व देऊन स्वतः छोटी जागा घेतात. Jesus, come and heal me. Say, Jesus, have mercy on me. Have mercy on me. Come and heal me. Come and heal me. From my pride. From my pride. Come and heal me. Come and heal me. From my unforgiveness. From my unforgiveness. Come and heal me. Come and heal me. From my anger. From my anger. प्रभु येशू, प्रभु येशू, माझवर दया कर. माझवर दया कर. मला स्पर्श कर. मला स्पर्श कर. माझं राग, माझा राग, अहंकार यापासून मला मुक्त कर. यापासून मला मुक्त कर. आणि या शुभवर्तमानामध्ये आपण वाचतो, आपण ऐकतो की ज्यांनी सुद्धा प्रभूला स्पर्श केले ते सर्व बरे झाले. सर्व बरे झाले. तुम्ही सुद्धा, मी सुद्धा, पण सर्व बरे होतील. विश्वासाने प्रभूला स्पर्श करूया आणि त्याला आपल्याला स्पर्श करून देऊया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. Your
In Jesus' name. Jesus. आपल्या हात उंच करूया, प्रभूच्या शरण जाऊया. Dear Lord, we come to you. We come to you with humbleness, with humility. नम्रता घेऊन प्रभू येत आहोत. आणि आम्ही आमचा अहंकार, आमचा राग, आमचं क्षमा न करणे ही भावना आमच्या मधून सर्व घेऊन येतो प्रभू. अपराधीपणाची भावना घेऊन येतो प्रभू. हे सर्व ओझं तुझ्या चरणाशी आम्ही ठेवत आहोत या संध्याकाळी. आम्हाला प्रभू हलकं कर, मुक्त कर, मोकळं कर. You said, come to me heavy laden with burden, I will give you rest. मी तुम्हाला हलकं करेन. Leave the burden of your pride. Leave the burden of your unforgiveness, anger, of your ego. Leave it behind. And I will make you light. You will feel light. You will find rest for your souls. आपण प्रभूच्या चरणाशी येऊया आणि तो आपल्याला स्पर्श करत आहे. तुम्हाला तो स्पर्श करत आहे. Just leave all our anger. That I am right. I am right. I am right. आणि कधी आपण चूक मान्य करत नाही. मीच खरं, माझंच खरं. हे अहंकाराचा प्रतीक आहे. अब्राहम श्रेष्ठ असतानाही त्याने धाकट्याला पहिला निवडण्याची संधी दिली. Jesus, oh Jesus, make me humble. And at the same time, Lord, I pray this very evening, oh God, for all of us over here. We come to the cross. तुझ्या रक्ताने आम्हाला शुद्ध बनव. तुझ्या रक्ताने आम्हाला शुद्ध कर. तुझं रक्त आम्हावर यावेळी पडू दे प्रभू. तुझं पवित्र रक्त प्रभू आम्हावर पडू दे. तुझं रक्त आम्हावर येऊ दे. तुझ्या रक्ताने आम्हाला शुद्ध कर. तुझ्या रक्ताने आम्हाला प्रभू स्पर्श कर. तुझ्या रक्ताने प्रभू त्या क्रूसावर जे तो रक्त वाहिला आमच्यासाठी, the blood which was shed from the cross, let that blood heal me. Let that blood cleanse me. Let that blood purify me. प्रभु का लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं. Jesus, heal me. Heal me, Lord. Heal us, O Lord. Yes, Lord.
near you, healing you and blessing you. तो अगदी तुमच्या जवळ आहे. And the Lord is healing you. The Lord is blessing some couples, praying for the gift of a child. We pray for these couples. You're desiring. Nothing is impossible to God. Let the Lord is blessing you. Receive it by faith. The Lord is healing two people having problem with swallowing and digesting their food. जेव्हा पचन नाही, पाचनामध्ये प्रॉब्लेम आहे. Let the Lord heal you, your digestive system. May the Lord's healing power flow in your life. Receive your healing. It's the sign of His love. The Lord is blessing people struggling with some types of fear. Some fear. Just give your fear to the Lord. He's healing you from your fears. One sister who is worried because she has misplaced her ornaments. आपले दागिने कुठे ठेवले आहेत, माहित नाही कुठे गेले आहेत. प्रभू तुमच्या बरोबर आहे आणि प्रभू तुमच्या बरोबर आहे. And He will do a wonderful miracle in your life. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. God is healing back pain of some people. काही लोकांच्या पाठीमध्ये दुखत आहे. Jesus, heal. Thank you for your healing for back pain. पाठीच्या दुखण्यामध्ये यावेळी प्रभू तू बरं करत आहे. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We receive your healing. A lady has lost her purse. Don't worry, you will find it. तुमचा पर्स हरवलेला आहे आणि तुम्ही चिंतित आहात. Thank you, Lord. Joint pain of one person is being healed. गुडघ्यामध्ये दुखत आहे. Thank you, Lord. सांध्यामध्ये दुखत आहे. Thank you, Lord. Praise you, Lord. प्रभू तुम्हाला बरे करत आहे. Headache, the Lord is healing headache of some people. Financial problem of some person, God is opening a door. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And for all graces, the Lord is healing and blessing every person in this place. Receive your healing. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessing. For your blessing. And as the Lord is healing you and blessing you. The biggest blessing that you can take back from here is humble humility. The biggest blessing is humility, to become humble. Let us keep the hands on our chest. आपल्या छातीवर आपले हात ठेवूया आणि प्रभूला म्हणूया की प्रभू मला खरोखर नम्र बनव. Make me humble. Make me humble. Jesus, come and heal me. Jesus, come and heal us. Come and heal me. And let us choose humility, meekness, strength under control. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. And a humble person always thinks about others. Now, this very time, I want to encourage all of us. The mark of a humility is thinking about others. Let us think about those who are in problem यावेळी. यावेळी आपण विचार करूया, आठवण करूया. आपल्यामध्ये जे गरजवंत आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. Let the Lord bless all those who are more needy than you. The cancer patients, those who are undergoing chemotherapy in the hospitals, those who are undergoing treatment, may the Lord heal them and touch them. Those who are in the hospitals, those who are sick mentally, financially, who are having difficulty in the relationship, in the marriages. Just think about those people who are going through problem, poverty. And let us also think about Assam. आसाममध्ये पूरग्रस्तामुळे
तिथे संपूर्ण आसाम अगदी हादरलेली आहे. खूप संकट आलेले आहे. बऱ्याच लोकांचं सर्व घर आणि जीवन उद्ध्वस्त झालेले आहे. Let us think and remember Assam and let the blessings of God go to the people who are needy in Assam. हात उंच करूया. प्रभूचा आशीर्वाद इतर लोकांपर्यंत पोहोचू द्या. जे गरजवंत आहे, जे गरजवंत आहे, कारण तुम्ही जेव्हा त्यांच्यासाठी प्रार्थना करता, प्रभू तुम्हाला तुमचे प्रार्थनेचे उत्तर देतो. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. लॉर्ड, we pray for Assam. Have mercy on Assam, the people in the Assam. Have mercy on them. Thank you, Lord. Praise you, Lord. May they get blessed. May they get help from the government. And may they get relief. May they get rebuilding their life once again. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Lift Spirit. your mighty hand to the Lord. बसून घ्या, प्लीज बी सीटेड. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. सो सम अनाउन्समेंट्स. कमिंग फ्रायडे, येणारा शुक्रवारी, महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे 7 ऑगस्ट, आणि आपल्याला पूर्ण दिवसाची प्रार्थनाची संधी पुन्हा आपल्याकडे आहे. फर्स्ट फ्रायडे आणि महिन्याचा पहिला शुक्रवार. तर सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत प्रार्थना आहे. हिलिंगसाठी प्रार्थना आहे, आरोग्यदायी प्रार्थना आहे, आणि विशेष मार्गदर्शन आहे. फादर निलेश टुस्कानो हे आपल्यामध्ये उपस्थित असणार आहेत. पहिल्यांदाच आपल्यामध्ये ते पहिला फर्स्ट फ्रायडेच्या प्रार्थनामध्ये ते आपल्यामध्ये ते येणार आहे. सो प्लीज कम अँड benefit from this first Friday prayer. Praise the Lord. So there are many people we see who take holiday on first Friday. मग ते सुट्टी घेतात, कारण एक पूर्ण दिवस आपल्याकडे कुठे लांब जाण्याची पण गरज नाही ना. इट इज इन आवर पॅरिश. आपल्याच पॅरिशमध्ये इकडे एक संधी आहे. बिकॉज फर्स्ट फ्रायडे इज अ डे ऑफ प्रेयर, इज अ डे ऑफ फास्टिंग, इज अ डे ऑफ कमिंग मोर क्लोजर टू गॉड. आणि आपल्याला संधी आहे. सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन कमिंग फर्स्ट फ्रायडे. ऑन द नेक्स्ट डे सॅटरडे, that is 8th August, there is a special series we are having. महिन्यातून एकदा, once in a month, only for 2 hours. Many times everybody feels आपल्या लग्नामध्ये प्रॉब्लेम नाही, आपल्याला काय गरज आहे, ज्यांना प्रॉब्लेम आहे तेच त्यांना जाऊ द्या. But it is not that way. It is not that way. It is always the best that we can enjoy. आणि त्यामुळे संधी आहे. ज्यांच्या लग्नाला असं नाही की प्रॉब्लेम आहे मग गेला पाहिजे. इट इज नॉट दॅट वे. इट इज जस्ट गोईंग अँड गेटिंग एनरिच्ड through some things, and you will see a new beautiful experience in your married life. So ज्यांना यायचं आहे, just give your names to Sebastian. जर तुम्हाला कोणाला यायचं आहे लग्नाच्या 25 वर्षापर्यंत, maybe you're newly married or 25 years married, you are still welcome to come and attend. It is a beautiful session and there is lots of interaction only between couples. You don't have to open up before people. याच्यामध्ये एक असं विचार असेल की मी गेलो तर सगळ्यांच्या समोर मला काय बोलावं लागेल. नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. यू अँड युअर पार्टनर, दॅट्स इट. तुम्हाला काही दुसऱ्यांचं बरोबर नाही. तुम्ही आणि तुमचा पार्टनर त्यांच्यामध्येच हा संपूर्ण सेशन आहे. प्रेज द लॉर्ड. सो टेक अ बेनिफिट ऑफ इट. कॅरिस इंडिया for the month of August is available, so please take a copy. It is a beautiful article. For it is just 30 rupees, and Mother Mary, it's Annunciation and Assumption. No? So Mother Mary Queen assumed into heaven. So that feast. So there are some beautiful articles. So you can buy a copy of Caris India. एक महत्वाची एक सूचना आहे. आपण आता आसाम, you can distribute, the children can go and distribute. आसाममध्ये पूरग्रस्त खरोखरच मुळापासून उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांना मैत्रीचा हा डे, फ्रेंडशिप डे,
तर त्यांना मैत्रीचा हात देण्याची हीच सुवर्ण संधी आहे. तर आपण त्यांच्यापर्यंत मदत कशा प्रकारे देऊ शकतो? आपण कपडे, धान्य, डाळी, साखर, सॅनिटरी नॅपकिन व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत देऊन आपल्या मित्र-मैत्रिणींना आपण मदत करू शकतो. आणि ती मदत आसामला जाणार आहे. तर कुठे द्यायचं आहे? वी कॅन गिव्ह देम थ्रू सम ग्रॉसरीज, थ्रू क्लोथ्स. यू कॅन गिव्ह और सॅनिटरी for the women, for the sisters, the sanitary pads. You can give sugar and dal and various things. You can offer it to them, and you can bring this at YMCA hall on 8 तारखेला, शनिवारी 8 तारखेला. तर ही मदत द्यायची आहे. सकाळी 9 ते 12 किंवा संध्याकाळी 4 ते 7. रविवार, इट इज ऑन संडे, रविवार दिनांक 9 ऑगस्ट संध्याकाळपर्यंत आपण मदत करू शकतो. तर संडेला सकाळी 9 ते 12 किंवा संध्याकाळी 4 ते 7, रविवार दिनांक 9 ऑगस्ट YMCA हॉल मध्ये ही मदत आपण पाठवू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. So in whatever way this help will be going to the people of Assam. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदरने ते मदतीविषयी सांगितलेलं आहे ना. कधी कधी लोक ऐकत नाही. कुठेतरी दुसऱ्याकडे ठेवायचं ते इथे आणून ठेवतात. कुठेतरी कोपऱ्यात काहीतरी गोष्टी पडलेल्या असतात. त्याकडे जर लक्ष द्या. तुम्हाला जिथे सांगितलं तेथेच त्या गोष्टी जाऊ द्या. तर तिथे काना कोपऱ्यात तिथे चर्चच्या आवारात मला घाण अशी आवडत नाही. तर कुठे ठेवायला सांगितलं YMCA हॉल ना, ते YMCA हॉललाच जाऊ दे. समजा माझ्या चर्चला नको. हां, ऑलराईट, थँक्यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड. तर आपण शेवटचं गाणं घेऊया. आपण उभे राहूया. तर आपल्याला आता माहिती आहे कुठे पोहोचवायचं आहे. फादरांनी क्लिअर स्पष्ट केलेलं आहे. YMCA हॉलला ग्रेस मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसमध्ये नका आणू. आम्हाला आणणार तुम्ही घेऊन जा. नाही, कधी कधी आणता तिकडे ठेवता, तुम्ही घेऊन जा. तर तुम्ही YMCA हॉलला आसामसाठी द्यायचं असेल YMCA हॉलला. ओके. Good night. God bless you. Thank you very much.